लाल सलाम साथियों, मैं हाँ तुहाडा अपना साथी रणजीत राणा। अपनी वार्ता का अगला एपीसोड मैं लैके तुहाडे कोले हाजिर हाँ। ये एपीसोड नंबर होएगा 19 इसकी कंटिन्यूएशन के वास्ते तुहानू पिछला एपीसोड देखना जरूरी है, क्योंकि गल्लां उस ते बिल्डअप हो गई। वैसे तो सारा कुछ सीक्वेंस चल रहा, लेकिन इस एपीसोड के वास्ते एपीसोड 18 जिहड़ा ओहो देखना ज़्यादा जरूरी होएगा। असी पिछले एपीसोड इत्थे पहुँचे सी कि यूनीवर्सिटी दे विच एडमिशनां रोकियां गईयां सी प्रतिपाल रंधावा ते होर PSU लीडरां दियां। सारे डीन डायरैक्टर जिहड़े ओह एक्टिंग बना दिते गए सी, रैगूलर डीन डायरैक्टर जिहड़े ओह भेज दिते गए सी जो भी एडमिशन नाल संबंध रखदे सी। डॉक्टर MS रंधावा नूं 4 महीने की छुट्टी ते भेजिया गया सी। सो यह नटशैल दे विच सिचुएशन सी ते जो अथॉरिटीज़ पक्षी स्टूडेंट्स वैलफेयर एसोसीएशन बनी सी ओह एक्टिव हुई सी ते उन्होंने साइन करवाने अगेंस्ट PSU शुरू किए सी बाकी स्टूडेंट्स दे ते उन्होंने यूनीयन के मैंबरस ने उस रात को कॉन्फ्रंट किया सी। उस तो मगरों फिर PSU की स्ट्रगल का जो अगला दौर चलता है तो उन्होंने दिने डैमोस्ट्रेशन के नाल, रैली के नाल, एजीटेशन के नाल रात को भी जलूस कढ़ने शुरू कर दिते सी। ये जलूस जो है होस्टलों तो शुरू हो के अथॉरिटीज़ दियां टाइपां दे विच उन्हां दियां रेजिडेंशियल एरिया दे विच दी घूमते हुए तो फिर वो होस्टलों च आके ख़त्म हो जाते सी। तो ये कैरों किसान घर वाले एपीसोड जिसकी कन्फरंटेशन की मैं गल की सी पिछले एपीसोड दे विच, उस तो तकरीबन 7-8 दिन के बाद एक अद्धा दिन प्लस माइनस होएगा जदों PSU रेजिडेंशियल एरिया दे विच डैमोस्ट्रेशन करके वापस आ रही सी, ऑलमोस्ट एंड ते पहुंची सी, तां उदों एक बहुत ऑर्गेनाइज ढंग नाल जिस विच बाहरले गुंडे शामिल सी, PSU दे स्टूडेंट्स वैलफेयर एसोसीएशन के कुछ लीडर शामिल सी ते बाकी सारी जो प्लान सीगी वो अथॉरिटीज़ नाल मिल के कीती हुई सी। तां उन्हां ने प्रोसैशन के उपर अटैक किया। स्टूडेंट सारे अनहत्थे सी ते ये है 10 टाइप के आले दुआले की गल। तो उस दे बाहरले पासे उदों कंध नहीं सी हुंदी, PSU की PAU की बाउंडरी के उपर तार लगी हुई हुंदी सी 3 नंबर गेट तो शुरू हो के उस दे आले दुआले सारे। तो जदों वो अटैक किया रौडां नाल, डंडियां नाल, तो सर्टनली उन्होंने कोल हथियार भी होणगे, लेकिन हथियार उत्थे चले नहीं तो ना ही होर तरह वरते गए। तो वो एकदम इन्ना भयानक अटैक सीगा कि एकदम स्टूडेंट्स दे विच हफड़ा दफड़ी मच गई तो वह निहत्थे सी उस वेले, तो जिहदे विच बहुत सारे जिहड़े स्टूडेंट सी वो जख्मी होए। तो सीरीयसली जख्मी हुए स्टूडेंट्स दे विच एक संतोख टवाणा जो PSU का लीडर सी, एक स्टूडेंट सी सुखमिंदर सिंह वो नाभे तो सी, तो एग्रीकल्चर मेरे हाल 2nd के 3rd ईयर का स्टूडेंट सी उदों। तो उस दे नाल होर कई स्टूडेंट सी जिन्हां दे डांगां वजियां, तो लेकिन वो छोटियां सी, दोने दे सीरीयस सी। सुखमिंदर सब तो वध सीरीयस सी, उसदे सिर दे विच काफ़ी डूंगी सट वजी हुई सी। तो उस हफड़ा दफड़ी च सारे स्टूडेंट्स होस्टल पहुँचे, होस्टल फिर इकट्ठे होके ट्रीटमेंट दी हॉस्पिटल दी शायद हॉस्पिटल ले जाया गया या नहीं, उस मेरा ख्याल नहीं ले जाया गया। तो उत्थे हॉस्पिटल दे विच ही कुछ जिहड़े जानकार सी उन्होंने फर्स्ट एड दे के तो उन्होंने रखा। उस तो बाद अगले दिन शायद सुखमिंदर नूं हॉस्पिटल पहुँचाया गया, तो लेकिन संतोख टवाणा नूं हॉस्पिटल दाखिल कराउण की जरूरत नहीं पई। तो
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇੱਕ PAU ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਘੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ PSU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਰੌਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ PAU ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਲੂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 6 ਟਾਈਪ ਜਾਂ 7 ਟਾਈਪ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਟਾਈਪ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਦਿਸੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਉਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਉਹ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਉਹ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਠਾਹਰ ਜੋ ਬਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਵਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਰਾਈਮੈਸਟਰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਰਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰੰਧਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਉਹ 10-10, 15-15 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ PSU ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3-3 ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 2-2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 2-2 ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 52। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 52 ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਸੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਚ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਈਵਨ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਅਤੇ 5-6 ਇਹਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਏ, ਜੋ 2-3 ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਕਾਰਕੁਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਚੇਨ ਫਾਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਮ ਚੇਨ ਫਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਲੇਮਪੁਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਮੀਤ ਖਟੜਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਨ ਫਾਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋ PAU ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਵੈਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਓਪਨਲੀ ਕੌਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਫਿਰ ਵਰਤ ਲਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੇਨ ਫਾਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੈਕ ਆਫ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੇਨ ਫਾਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਥੋਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੰਟਡ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਥੋਰਟੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ NS ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ MS ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਣ। MS ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ NS ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ICR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਮਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੇਨ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੇਨ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਐਨਫ ਲੈਂਥ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਦਰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ
ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਲਵਿਦਾ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ।